শনিবার দিল্লির অষ্টম মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। দিল্লির রামলীলা ময়দানে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে শপথ বাক্য পাঠ করান দিল্লির উপরাজ্যপাল নাজিব জং। এদিন পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন মনীষ সিসোদিয়া সহ 6 জন। দিল্লিতে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। দিল্লির অষ্টম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শনিবার শপথ নিলেন তিনি। কানায় কানায় পূর্ণ রামলীলা ময়দানে কেজরিওয়ালকে শপথ বাক্য পাঠ করান দিল্লির উপরাজ্যপাল নাজিব জং। পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন মনীষ সিসোদিয়া সহ 6 জন। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। अब गोपनीयता की शपथ। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। শপথ গ্রহণের পর প্রথম বক্তৃতায় কেজরিওয়ালের ঘোষণা, আগামী 5 বছরের মধ্যে দিল্লিকে দুর্নীতিমুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলাই তার লক্ষ্য। সরকার চালাতে তিনি যে বিরোধীদের পরামর্শ নেবেন এদিন তাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন আম আদমি পার্টির প্রধান। দুর্নীতি বিরোধী হেল্পলাইন চালু করার পাশাপাশি দিল্লিবাসীর প্রতি কেজরিওয়ালের বার্তা, যদি কোনো সরকারি কর্মী ঘুষ চান তাহলে সেই ছবি ক্যামেরাবন্দি করে জমা দিন। অভিযোগ প্রমাণ হলে সংশ্লিষ্ট কর্মীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। 70 में से 67 सीटें ये किसी इंसान के काम की वजह से नहीं हो सकता। ये तो कुदरती करिश्मा है दोस्तों। कुदरत ने कोई करिश्मा किया है। ऊपर वाला कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। हमें यह समझना पड़ेगा कि ऊपर वाले की मंशा क्या है, ऊपर वाला क्या कहना चाह रहा है। दोस्तों, ऊपर वाला कोई बहुत बड़ा काम करना चाह रहा है। ऊपर वाले की कोई बहुत बड़ी मंशा है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, हम तो केवल माध्यम हैं। लेकिन हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऊपर वाले ने हमें अपना निमित्त चुना, ऊपर वाले ने हमें अपना माध्यम चुना। 8 साल में नहीं किया। हम आपको जल्द से जल्द करेंगे, लेकिन एक एक काम ठोस करेंगे, मजबूती के साथ करेंगे। मैं आज इतना आपको वादा करता हूं, 24 घंटे काम करेंगे हम लोग, हमारी पूरी टीम। শপথ গ্রহণের মঞ্চেই দিলেন দুর্নীতিমুক্ত রাজধানী গড়ে তোলার আশ্বাস। বলেন, আমি আগামী 5 বছর ক্ষমতায় থাকব। এই 5 বছর আমরা সবটুকু দিয়ে দিল্লির জন্য কাজ করব। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জনলোকপাল বিল পাশ করার আশ্বাসও দেন কেজরিওয়াল। বলেন, আমরা চেষ্টা করব যত তাড়াতাড়ি জনলোকপাল বিল পাশ করা যায়। দিল্লিতে চার্চের উপর হামলারও
এদিন নিন্দা করেন কেজরিওয়াল। বলেন, দিল্লি শান্তিপূর্ণ রাজ্য, এই ধরনের ধর্মীয় সন্ত্রাস রাজনীতি আমরা সহ্য করব না। শপথের মঞ্চে কিরণ বেদীকে দিদি বলেও সম্বোধন করলেন অরবিন্দ। বলেন, আমি কিরণ বেদীকে খুব সম্মান করি, উনি আমার বড় দিদির মতো, প্রয়োজনে ওনার পরামর্শ চাইব, বিপুল প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা ওনার। और दूसरा, जिसके लिए अन्ना हजारे जी ने और हम सब लोगों ने मिलके इसी रामलीला मैदान में इतना बड़ा आंदोलन किया था, जन लोकपाल बिल। जन लोकपाल बिल भी पास करना बहुत जरूरी है। जल्द से जल्द जन लोकपाल बिल पास करेंगे। लेकिन मैं मीडिया के साथियों से हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं। मैं गाड़ी से उतरता हूं तो माइक लगा देते हैं, कितने घंटों में करोगे जी? 24 घंटों में करोगे कि 72 घंटों में करोगे? 30 घंटों में करोगे कि 32 घंटों में करोगे? मैं उनसे कहना चाहता हूं जी, सरकार ऐसे नहीं चलती। जितने दिनों में दूसरी पार्टियां कर सकती हैं, दूसरी पार्टियों ने तो 65 साल में नहीं किया। हम आपको जल्द से जल्द करेंगे। শপথ গ্রহণ শেষে 6 মন্ত্রীকে নিয়ে দপ্তরে যান কেজরিওয়াল। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। শনিবার রাজ্যে আসেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী কিরণ রিজিজু। তারা এদিন আগরতলা বিমানবন্দরে পৌঁছে হেলিকপ্টারে করে শরণার্থী শিবিরে চলে যান ও কথা বলেন বিভিন্ন সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে। রাজ্য অতিথিশালায় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের সঙ্গেও বৈঠকে মিলিত হন তারা। জাতি দাঙ্গার কারণে মিজোরাম থেকে ত্রিপুরার উত্তর জেলার কাঞ্চনপুরের 6টি শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেওয়া ব্রু রিয়াংদেরকে তাদের নিজের রাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে কথা বলতে শনিবার ত্রিপুরায় এসেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী কিরণ রিজিজু। তারা এদিন বিমানে আগরতলা বিমানবন্দরে পৌঁছে হেলিকপ্টারে করে শরণার্থী শিবিরে চলে যান ও শরণার্থীদের বিভিন্ন সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে কথা বলেন। পাশাপাশি তিনি উত্তর জেলার খান্তালাং এলাকায় বর্ডারের কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ কাজ ও খতিয়ে দেখেন। সেখান থেকে বিকেলে আগরতলায় ফিরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং রাজ্য অতিথিশালায় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী নরেশ জমাতিয়া, মুখ্য সচিব জি.কে. রাও, ত্রিপুরা পুলিশের ডিজি কে নাগরাজ সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। বৈঠক শেষে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন। তিনি জানান, উত্তর পূর্বের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ, কিন্তু এর জন্য উগ্রবাদের রাস্তা ছাড়তে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে দেশের এই অংশের উন্নয়নের জন্য কম করেও 10 বছর সময় দেওয়ার কথা বললেন তিনি। मैं मणिपुर और त्रिपुरा स्टेट के विजिट पर आया था यहाँ। कल मणिपुर में वहाँ की जितने स्टेट अथॉरिटीज हैं उनके साथ बैठकर वहाँ मणिपुर की क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या असिस्टेंस चाहिए, इन सब सारी चीज़ों के संबंध में बातचीत हुई है। वैसे सब मिला कर पूरे नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम है। मेरी गवर्नमेंट का यह मानना है कि नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट की तरफ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और वी आर कमिटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। लेकिन जब तक इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम रहेगी, मिलिटेंसी की प्रॉब्लम रहेगी, तो डेवलपमेंट भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट का नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं सभी इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन से अपील करता हूं कि वह वायलेंस का रास्ता छोड़ें और एक बार हमारी गवर्नमेंट को कम से कम 10-5 वर्षों तक इस नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट का अवसर दें। वैसे वायलेंस को किसी भी सूरत में इजाजत नहीं दी जाएगी, किसी प्रकार का कोई भी कंप्रोमाइज वायलेंस के साथ नहीं होगी। পাশাপাশি তিনি রিয়াং শরণার্থীরা তাদের নিজের রাজ্যে ফিরে যেতে বলেন। সেই সঙ্গে মিজোরাম সরকারকে তাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার নির্দেশও দেন তিনি। वैसे त्रिपुरा के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के साथ भी आज बातचीत हुई है, एक मीटिंग भी हुई है। और
और इनसे बातचीत करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इनके कंसेप्ट में बहुत ही क्लैरिटी थी, मैंने हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ इंसर्जेंसी एंड व्हाट शुड बी डन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट. एंड आई हैव एश्योर्ड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द त्रिपुरा all sorts of cooperation by the central government will be provided for the development of the Tripura state. The Chief Minister is doing himself and we will provide our assistance from the central government, I have assured. And I have to say nothing. Regarding Bruce, I met a delegation of the Bruce and I told them, you should go back to Mizoram and the government will provide all sorts of assistance, facilities for your resettlement in Mizoram. लगभग वो तैयार हैं. मैं इस नतीजे पर उनसे बातचीत करने के बाद पहुंचा कि वो तैयार हैं जाने के लिए. लेकिन उनके साथ मिजोरम में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने दिया जाएगा. और मैं अपील करना चाहता हूं मिजोरम के चीफ मिनिस्टर से भी. অতিথিশালা থেকে বেরিয়ে তিনি দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে 2012 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরমও শরণার্থী শিবিরে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলেন তাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য, কিন্তু হয়নি। এখন দেখার বিষয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং তা করতে পারেন কিনা। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। পারিবারিক শত্রুতার জেরে ধর্ষণের শিকার হলো এক নাবালিকা। ঘটনা দক্ষিণ জেলার পিয়ারবাড়ি থানাধীন রাঙ্গামুড়া আউটপোস্টের অন্তর্গত উত্তর রাঙ্গামুড়া এলাকায়। পরে স্থানীয় লোকজন এসে অভিযুক্ত রতন দাসকে আটক করে উত্তম মধ্যম দেয় বলে জানা যায়। বর্তমানে আহত ধর্ষকের চিকিৎসা চলছে হাসপাতালে। আবারও ধর্ষণের শিকার হলো এক নাবালিকা। এবার ধর্ষক এক কলেজ পড়ুয়া যুবক। ঘটনা দক্ষিণ জেলার পিয়ারবাড়ি থানাধীন রাঙ্গামুড়া আউটপোস্টের অন্তর্গত উত্তর রাঙ্গামুড়া এলাকায়। ঘটনায় জানা যায় শুক্রবার মধ্যরাতে এলাকার প্রতিবেশী বলরাম দাসের ছেলে বিলুনিয়া কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র রতন দাস তার প্রতিবেশী এক 15 বছরের নাবালিকা মেয়েকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। শনিবার সকালে ওই ধর্ষিতা নাবালিকার পিতা অভিযুক্ত রতন দাসের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ জানালে রাঙ্গামুড়া ফাঁড়ির এসআই বিমল বৈদ্য ওই নাবালিকার মেডিকেল পরীক্ষার জন্য নিহারনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠায় এবং পরে বিলোনিয়া সিজিএম আদালতে পাঠানো হয় ওই ধর্ষিতা নাবালিকাকে। রাত্রে 12টাতে প্রচুর বাইরে আছে, প্রচুর উঠতাম। এবার ছেলেটা আয়া আমার পিছন দিয়া গামছা বান দিয়া লয়ে আমার রান্নাঘরে লয়ে যায়। আমার হচ্ছে অত্যাচার করছে, অত্যাচার করেছে। এরপরে আমি চিৎকার দিয়েছি, চিৎকার দিয়ে তারপরে আমার ভাইয়ের বাইরে এসে পড়তে, বাইরে আয়া হের লগে কতক্ষণ তর্কাতর্কি করে সেটা ভাই এবার বাবুরে ডাক দিচ্ছে, বাবু আর মা আয়া। তারপরে হ্যাঁ এবার আমার মা বাবু লগে ঝগড়া লাগছে। বাজে সব করতে পারেছে তো ইহাকে তাইরে টান দিয়া এই পিছন দিয়ে মুখ বান্ধা লাগছে, মুখ বান্ধা সাইডে ভাগ ঘরে লইয়া গেছে। নিয়ে আহিনা জোড়া চোখ তার জামা কাপড় ছিঁড়া ইয়া করেছে, অত্যাচার করছে। এরপরে শিক্ষিত দিবার পরে আর ছেলে বড় ছেলে গেছে, যাই দেখে দেখে আলাম। এবার আমার বড় ছেলে এবার শিক্ষিত দিয়েছে, মা বাবু বাবু কই শিক্ষিত দিছে। আমরা উঠছি, উঠতে দে এই কাণ্ড। আর ফলারও মারে, তো গেছে আমার বোন পুত্রও মারছে। আর এই সমিতির সেক্রেটারি নমিতা দাসের কাছে গেছি, যাই সারি এবার তাইনিয়া করতে আছে দেখি নয়তো না আপনারা আগে থানা যান, তো আমরা রাজনগর থানা পাঠাইছি। এদিকে ধর্ষণের আগে তার বড় ভাই এবং ধর্ষক রতন দাসকে আটক করে সে। তখন রতন দাস নাবালিকাটির ভাইকে খুশি মেরে পালিয়ে যায় বলে জানায় ধর্ষিতা নাবালিকার ভাই। একটা ছিঁড়ে দিয়েছিল আগে, পরীক্ষার সময় একটা ছিঁড়ে দিয়েছিল। ছিঁড়ে দেওয়ার পরে আর একটা চিন দিয়েছিল, তাহলে পরীক্ষার পরে বললে অন্য আর একটা বেজাল হয়েছে গরু নিয়ে বেজাল হওয়ার পরে তারা অন্য ব্যাপারে তারা একজন লোক নিয়ে তারা ডাক্তারের কাছে যায়। চিকিৎসা করে আমাদের তো জরিমানা নিছে, 4000 টাকা জরিমানা নিছে। এখন তো আরও 70 টাকা আমরা দেখলে আমাদের তার মা আমাদের দেখলে শুধু আমরা গাইলে। তারপরে তারা দেখছি হাতে আমার একটা বসে দিয়েছে, বসে দিয়ে হাতে আমার ভাগ্য লাগছে, তারা ধরে রাখছে। বলরাম দাস। ছেলের নাম রতন দাস, বাপের নাম বলরাম দাস।
তারা কি করছে? তারপর তারা ধরে চেয়ার ঘরে যে করতে নেই, তারপর সে কোচিংয়ের ঘরে নিয়েছে, ঘরে নিয়ে আসে তারা রাখছিলাম, ঘরে নিয়ে রাখছে। তার বাড়ির ফ্যামিলি সবাই আসারা তার ফিসিয়ে যায়, তার বাবু তারা খবর দিছে, তারা আইসে আসারা আমরা বাড়িতে অত্যাচার করছে, আমরা ওসব মারধর করছে। এটা কবে? কালকে রাত্রে। আপনার বোনের উপরে অত্যাচার করছে? বোনের উপর তো অত্যাচার করার পরে করছে। পরে স্থানীয় লোকজন এসে অভিযুক্ত রতন দাসকে আটক করে উত্তম মধ্যম দেয় বলেও জানা যায়। বর্তমানে আহত অবস্থায় ধর্ষক রতন দাসের চিকিৎসা চলছে হাসপাতালে। পিয়ারবাড়ি থানার ওসি আশিস কুমার দেব জানান, হাসপাতালে পুলিশি পহরায় রয়েছে অভিযুক্ত ধর্ষক রতন দাস। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেই তাকে আটক করবে পুলিশ। গতকাল মানে আজকে সকাল 6:30 নাগাদ একটা ভিকটিম একজন, তার মা এবং ভাই সহ থানাতে এসে জানাইছে রেপের এলিগেশন। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের থানার উমেন কনস্টেবল দিয়া তার অরাল স্টেটমেন্ট রেকর্ড করা হয়েছে এবং ওই কমপ্লেন বলে আমরা কেস রেজিস্ট্রি করছি। তার মেডিকেলও করানো হয়েছে এবং আমরা কোর্টে তার 164 স্টেটমেন্ট রেকর্ড করার লাগে আমরা পাঠাইতেছি। আর একিউজড আমরা রতন দাস, প্রতিবেশী ভিক্টিমের, তার সেও ইনজুর্ড হয়েছে, এখানে হসপিটালে তার অ্যাডমিট আছে, আমরা পুলিশ গার্ড আছে এখানে। ঘটনাটা হয়েছে তার এলিগেশন বলে ঘটনাটা হয়েছে গতকাল রাত্রে। ওই মেয়েটা পুরানো পারিবারিক শত্রুতার জেরে এই জঘন্য ঘটনা বলে সূত্রের খবর। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। মেলা অনুষ্ঠিত হবে উদয়পুর রাজস্বী বহুমুখী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে। শনিবার গোমতী জেলার সিএমও তার অফিসে সাংবাদিক সম্মেলন করে একথা জানান। ভারতবর্ষে পুরুষের সাথে কন্যা সন্তানের যে অসমান অনুপাত, তার উন্নতিকল্পে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গোমতী জেলা ভিত্তিক কন্যা সন্তান সুরক্ষা মেলা অনুষ্ঠিত হবে 19 ফেব্রুয়ারি। গোমতী জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় উদয়পুরের রাজস্বী বহুমুখী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে এই মেলা। মেলাকে কেন্দ্র করে শনিবার গোমতী জেলার সিএমও তার অফিসে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত করেন। সিএমও ডক্টর নিরুমোহন জমাতিয়া জানান, প্রত্যেক সফল পুরুষের পেছনে একজন নারীর অবদান রয়েছে, যিনি মহিয়সী জননী বা স্ত্রী। সন্তানের কাছে মায়ের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। পৃথিবীর সাথে সন্তানের পরিচয় হয় মায়ের মাধ্যমেই। কন্যা সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষার জন্য। জেলাভিত্তিক কন্যা সন্তান সুরক্ষা মেলাকে ঘিরে 17 ফেব্রুয়ারি উদয়পুর নজরুল গ্রন্থাগারে হবে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। 19 ফেব্রুয়ারি বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে হবে র্যালি। অনুষ্ঠানে থাকবে মুক্ত কুইজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। রাজ্যের সোনার মেয়ে দীপা কর্মকার, বিলোনিয়ার সাহসী কন্যা রিপা ও স্পেশাল চাইল্ড হিসেবে উদয়পুরের মনীষাকে সংবর্ধনা জানানো হবে। তাছাড়া জেলার 8টি ব্লকের 6 জন করে 48 জন বালিকাকে আদর্শ শিশু পুরস্কার প্রদান করা হবে। মেলার উদ্বোধন করবেন গোমতী জেলার সভাধিপতি সুনীতি সাহা। কন্যা সন্তানের যে অসমান অনুপাত, তার উন্নতিকল্পে আমরা আগামী 19 ফেব্রুয়ারি 2015 এই গোমতী জেলায় কন্যা সন্তান সুরক্ষাকে নিয়ে আমরা একটা মেলা করতে যাচ্ছি। এই মেলা উদ্বোধন করবেন আমাদের জেলার মাননীয় সভাধিপতি শ্রীমতী সুনীতি সাহা মহাশয়া। আপনারা জানেন, প্রত্যেক সফল পুরুষের পেছনে একজন নারীর অবদান রয়েছে, যিনি মনীষাকেও। এছাড়াও আমাদের এই গোমতী জেলার মোট 8টি ব্লকে 6 জন করে মোট 48 জন শিশুকে আমরা ওই দিন আমরা পুরস্কৃত করুন। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে সিএমও ছাড়াও ছিলেন ত্রিপুরা সুন্দরী মহকুমা হাসপাতালের এসডিএমও বিষ্ণুচন্দ্র দে। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। আবারও রাবার বাগানে আগুন, ভস্মীভূত হয়ে গেল 2 শতাধিক রাবার গাছ। ঘটনা কমলপুর মহকুমার বিলাসছড়া গ্রামে। বেশ বড়সড় অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়ে গেল 2 শতাধিক রাবার গাছ। ঘটনা কমলপুর মহকুমা বিলাসছড়া গ্রামে সুশান্ত চক্রবর্তীর রাবার বাগানে। ঘটনার বিবরণে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শুক্রবার বেলা 2টা নাগাদ সুশান্ত চক্রবর্তীর রাবার বাগানে আগুন দেখা যায়। ঘটনাস্থলটি
কমলপুর মহকুমা সদর থেকে 15 কিলোমিটার দূরে থাকায় ফায়ার সার্ভিস পৌঁছানোর আগেই একটি রাবার বাগান পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সময়মতো দমকল বাহিনী এবং এলাকাবাসী উপস্থিত থাকায় পাশের বাগানে আগুন পোষতে পারেনি। দমকল বাহিনী সময়মতো পৌঁছায় আগুনের লেলিহান শিখা বেশি দূর এগুতে পারেনি। আগুন লাগার প্রকৃত কারণ কেউ বলতে পারেনি। ফায়ার সার্ভিস থেকে আগুন খবর পাওয়ার লগে লগে আগুনে দেখার পরে নিবানি হয়েছে। এবার এই 200 গাছ ইয়েতে 100 গাছ গেছে গাছ শেষ। এদিকে বাগান মালিক সুশান্ত চক্রবর্তী জানান, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ 2 লক্ষাধিক টাকা হবে। কাজ করার আমরা দেখেছি, আবার পরে দেখি আর তোর আগুন লেগে গেছে। লাগানোর পরে ফায়ার ব্রিগেড আমরা হয়েছে আইসে তাই সবাই মিলে আগুনটা নিবানি হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতি কেমন হয়েছে আপনাদের? ক্ষতি হয়েছে অনেকটি। কতটি চারা? নিশ্চিত 200। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। তেলিয়ামুড়া বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীন তেলিয়ামুড়া একমাত্র সরকারি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। ছাত্রছাত্রী সহ অভিভাবকদের দাবি, প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পঠন পাঠন এই স্কুলেই হোক। তেলিয়ামুড়া বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীন তেলিয়ামুড়া একমাত্র সরকারি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। ছাত্রছাত্রী সহ অভিভাবকদের দাবি ছিল, প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পঠন পাঠন এই স্কুলেই হোক। অভিভাবক সহ ছাত্রছাত্রীদের দাবি, আগামী শিক্ষাবর্ষে দ্বাদশ মানে উন্নতিকরণের জন্য শুক্রবার সকাল 11টা নাগাদ ছাত্রছাত্রীরা বিক্ষোভ দেখায় স্কুলের সামনে। পরে স্কুলে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখায় ছাত্রছাত্রী সহ স্কুলের অভিভাবকরা। একটি যুক্তি দিয়ে ছাত্রছাত্রী বলেন, আগামী শিক্ষাবর্ষে যদি আপগ্রেডেশন না করা হয় তবে বাংলা মাধ্যমের স্কুলের ওদের পঠন পাঠন করতে হবে। যদিও প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকরা আগরতলা কিংবা অন্য রাজ্যে গিয়ে পড়াশোনা করার মতো সামর্থ্য নেই। কারণ আমাদের বিদ্যালয়ে অনেক যাবতীয় 11-12 হচ্ছে, আমরা চাই আমাদের বিদ্যালয়ে 11-12। তুমি কোন ক্লাসে পড়ো? আমি ক্লাস 10। তো তাহলে আমরা তো আরো স্কুল আছে না? আরো স্কুল আছে, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল তো একটাই না। আমরা তো তখন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল থেকে বাইরে তো আমরা তো বাংলা মিডিয়াম দিয়ে পড়তে হতো। আমাদের স্কুলে ফার্স্ট যে মাধ্যমিক দিয়ে যায় তার 3 জন দিয়েছে, তার মধ্যে একজন তো অনেক কিছু করে কলকাতা যায় পড়ছে, একজন আগরতলা, আর একজন বাংলা মিডিয়ামে ভর্তি হয়েছে কিন্তু বাংলা পার্সেন্টেজ করছে না, তার জন্য এখন বাড়িতে বসে রয়েছে। লাস্ট এখন তারা দেবে, তারপর তো আমরা দেবো। তো আমরা তো ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করতে হবে, তাদের মতো করে আমাদেরও হবে। আমাদের তো বাংলা মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি হতে, কিন্তু আমরা তো বসে তো ইংলিশ পড়ছি, বাংলাতে প্রবলেম হবে আমাদের। এদিকে বিগত দিনগুলিতে দশম মানের উন্নতিকরণের জন্যও ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনে নামতে হয়েছিল। সংবাদ মাধ্যম থেকে শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকদের সাথেও যোগাযোগ করতে হয়েছিল। যদিও অভিভাবকদের দাবি, সরকারিভাবে সঠিক উদ্যোগ গ্রহণ না করলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে পারে। এমনকি অনির্দিষ্টকালের জন্য বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন বন্ধ করে দেওয়ার হুমকিও উগরে দিয়েছেন ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা। আমাদের তেলিয়ামুড়া সাব ডিভিশনের মধ্যে একটাই মাত্র সরকারি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। আমরা যারা পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষ, গরিব মানুষ, ছেলেদের ভবিষ্যতের জন্য আমরা আরো বৃহত্তর আন্দোলন আমরা যাইতে রাজি আছি। এরপরেও যদি সংশোধন না হয়, আমাদের রাজ্যের বামপন্থী সরকার শিক্ষা খাতে এত টাকা খরচা করে, কিন্তু আমাদের তেলিয়ামুড়াবাসীর জন্য এই দুর্ব্যবহার কেন, সেই জিনিসটা আমরা বুঝতে পারলাম না। কিন্তু আমার মেয়ে সুরক্ষা পাইলাম না, আপগ্রেডেশন হলো না। এই আপগ্রেডেশন না হওয়াতে আমার মেয়ের আমার বাড়ি বিচ্ছা নিয়ে পয়সা দিয়ে আমার বাইরে বই রাজ্যে, যে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে কোনো জায়গাতে মেয়ে চান্স পাইল না, 3rd ডিভিশন পাইছে। তারপরে মেয়ের নিয়ে আমি বাড়ি বিচ্ছা সেরা কলকাতা ভর্তি করাইছি। এখন আমার মেয়ে একটা আছে, ওখানে আমি কই নেব, একটা তো বাড়ি বিচ্ছা নিয়ে পড়াশোনা করানোর ইচ্ছা, কিন্তু সরকার কেন প্রত্যেক বছর হবে হবে বলে আর করছে না, সেটাই আমাদের। এদিকে আরও অভিযোগ রয়েছে, 2014 সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় 3 জন ছাত্রী ছিল। প্রত্যেক ছাত্রী তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। তার কারণ হিসেবে ইংরেজি মাধ্যমের অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাবেই এমনটা হয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। 4 দফা দাবির সমর্থনে 13 ফেব্রুয়ারি কাঠালিয়া প্রয়াত সমর চৌধুরী স্মৃতি কমিউনিটি হল প্রাঙ্গণে এক জমায়েত সভা অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন কাঠালিয়া অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে হয় প্রতিবাদ সভা ও গর্জমান মিছিলটি। ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন কাঠালিয়া অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে শুক্রবার এক প্রতিবাদ সভা ও গর্জমান মিছিলে অংশগ্রহণ করে শত শত শ্রমজীবী নারী পুরুষ। এদিন সারা রাজ্যে সংগঠনের পক্ষ থেকে আওয়াজ ওঠে, রেগা সংকোচন করা চলবে না, কাজের প্রাপ্য মজুরির অর্থ দ্রুত প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করা, খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা সহ এই 4 দফা দাবি সমর্থনে প্রতিটা অঞ্চলে অঞ্চলে সংগঠন এই কর্মসূচির আয়োজন করে।
13ই ফেব্রুয়ারি কাঠালিয়া প্রয়াত সমর চৌধুরী সিটি কমিউনিটি হল প্রাঙ্গণে জমায়েত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শুরুতে সদ্য প্রয়াত জননেতা অনিল সরকারের প্রয়াণে স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে 1 মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এই দিনের জমায়েত সভায় কেন্দ্রীয় সরকারের গরিব মারা নীতির তীব্র সমালোচনা করে আগামী দিন ক্ষেতমজুরদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে আরও বেগবান করার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের বিভাগীয় নেতা মিহির দে ও সুদর্শন দে। জমায়েত থেকে দলীয় ফ্ল্যাগ ব্যানার নিয়ে গর্জমান এক মিছিল কাঠালিয়া বাজার এলাকা পরিক্রমা করে। একই দিনে অনুরূপ একই দাবির সমর্থনে ধনপুর অঞ্চলের 2 স্থানে যেমন বাসপুকুর ও ধনপুর বাজারে প্রতিবাদ মিছিলে অংশগ্রহণ করে শত শত শ্রমজীবী মানুষ। তার জন্য কিন্তু আইন আছে, আমাদের কি আইন আছে? কাজ না দিতে পারলে সরকার তার সাপেক্ষে আমাকে বেকার ভাতা দিতে হইব। এখন এই সরকার আইয়া কইতাছে যে এই রেগার কাজটাকে প্রয়োজন নাই, সারা রাজ্যে গোটা দেশের সব জেলাতে সব ব্লকে প্রয়োজন নাই। কয়টা ব্লক আছে সারা ভারতবর্ষে? 6574টা ব্লক আছে। তার মধ্যে নারায়ণ বৈদ্যের রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। শনিবার মানিক ভান্ডার মৈত্রী ভবনে অনুষ্ঠিত হল মানিক ভান্ডার বাজার ব্যবসায়ী সমিতির 3য় ত্রিবার্ষিক সম্মেলন। এদিন 29 জনের নতুন কমিটি গঠিত হয়। 3য় ত্রিবার্ষিক সম্মেলনের মাধ্যমে গঠিত হল মানিক ভান্ডার বাজার ব্যবসায়ী সমিতি। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী শনিবার মানিক ভান্ডার মৈত্রী ভবনে অনুষ্ঠিত হয় মানিক ভান্ডার বাজার ব্যবসায়ী সমিতির 3য় ত্রিবার্ষিক সম্মেলন। পতাকা উত্তোলন করে সম্মেলনের কাজ সূচনা করেন মানিক ভান্ডার বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি দীপঙ্কর পাল চৌধুরী। শহীদ বেদিতে মাল্যদান পর্ব শেষে হল করে উদ্বোধকের ভাষণের মাধ্যমে মহিলা বিধায়ক বিজয়লক্ষ্মী সিনহা সম্মেলনের কাজ শুরু করেন। তিনি উদ্বোধনী ভাষণে ব্যবসায়ী সমিতির সংগঠন করার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করে বক্তব্য রাখেন। সেই প্রত্যন্ত অঞ্চল, সেই গ্রাম পাহাড়, সেখানে যেমন কৃষকদের উৎপাদিত ফসল বাজারজাত কিভাবে করা, সেখানে বাজার শেড তৈরি করে দিচ্ছে। সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাচৌমুহনী ব্লকের চেয়ারম্যান মানবেন্দ্র দেব, মহকুমা ওবিসি চেয়ারম্যান রণবিজয় দত্ত, বাজার সমিতির প্রাক্তন সম্পাদক বিশুমণি রায় সহ মানিক ভান্ডার বাজারের ব্যবসায়ীবৃন্দ। সম্মেলন শেষে অসিত শ্যাম